بحران کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا انقلابی اقدام۔ سندھ کابینہ نے نیپرا کے مد مقابل سپرا کے قیام کی منظوری دے دی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو اب نیپرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی خود مختار ادارہ ہوگا۔ ضلع وسطی اور ملیر میں سولر پارک کے لیے زمین کی بھی منظوری۔ شاہجل انعام ایمن نے کہا کہ تمام فیصلے عوام کو بجلی بحران سے نکالنے کے لیے کیے گئے۔ بجلی بحران کے خاتمے کے لیے یہ منصوبے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ کابینہ کے بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ۔ اسلام کوٹ سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ 1381.34 ایکڑ سے زائد اراضی دینے کی منظوری۔ ہب کینال کی بحالی اور ایک نیا کینال منصوبہ بنانے کی بھی منظوری۔ 12 کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی میئر کراچی کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب کی فوری فنڈز جاری کرنے کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ کا منصوبہ 1 سال میں مکمل کرنے پر زور۔ وزیر تعلیم سندھ کی تعلیمی سرگرمیوں کی خود نگرانی کرنے کی یقین دہانی۔ سندھ کابینہ کا اہم فیصلہ۔ سندھ ریونیو بورڈ کا کنٹرول محکمہ خزانہ کے سپرد۔ سندھ ریونیو بورڈ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے منسلک تھا۔ سندھ کابینہ نے SRB کی منتقلی کی منظوری دے دی۔ اسٹیل ملز کی 305 ایکڑ اراضی پر قبضے کا انکشاف۔ تحقیقات کے لیے ناز بلوچ کی زیر صدارت کمیٹی قائم۔ اسٹیل ملز 60 لاکھ روپے فی گھنٹہ نقصان کر رہی ہے۔ مجموعی نقصانات 600 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ اسٹیل ملز کے نقصانات 224 ارب، ادائیگیوں کا بوجھ 335 ارب روپے۔ حفیظ الدین کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف۔ اجلاس میں پاکستان اسٹیل ملز کے آپریشنز، اثاثوں اور اخراجات کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اسٹیل ملز سے متعلق 2 رپورٹس طلب کر لی۔ وفاقی حکومت نے اسٹیل ملز کو قومی خزانے پر بوجھ قرار دے دیا۔ اسٹیل ملز بحال کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی کیپیسٹی نہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے واضح کر دیا۔ بولے بھٹی کے لیے ہر سال 6 ارب کی گیس دینا پڑتی ہے۔ اسٹیل مل کی اراضی 19,000 ایکڑ، صرف 700 ایکڑ پر پلانٹ ہے۔ 500 ایکڑ پر صنعتی زونز بنانے کا کام شروع ہو چکا۔ اسٹیل ملز کی 4,000 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر صنعتی پارکس اور اقتصادی زونز بنا رہے ہیں۔ ملز کی جو زمین فروخت ہوگی اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بننے دیں گے۔ میٹرک بورڈ کے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے کیس میں پیش رفت۔ وزیر بورڈز محمد علی ملکانی کی ہدایت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تیار۔ سیکریٹری محکمہ بورڈ نے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والے نوید گجر کو بچا لیا۔ ماتحت افسران کو معطل کرنے کی ہدایت۔ تعلیمی میدان سے اچھی خبر، اب اساتذہ کی کمی سے کوئی اسکول بند نہیں ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کا بڑا اعلان۔ سردار شاہ بولے 2,889 اسکولز میں اساتذہ کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ 2,587 اساتذہ کو مختلف اسکولز میں تعینات کیا گیا۔ 169 اسکولز کو عدالتی فیصلے کے تحت کھولا جائے گا۔ اساتذہ کو ایمانداری سے بچوں کو پڑھانے کی تلقین۔ شہر قائد میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی 20 اگست تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ بحیرہ عرب سے مانسون کی مضبوط ہوائیں داخل ہونے کی توقع۔ سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ کمزور انفراسٹرکچر، کچے گھروں، دیواروں، بل بورڈ، سولر پینلز کو نقصان کا اندیشہ۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش۔ خصوصی پروٹوکول، انعامات کی بارش۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ ارشد ندیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس لائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کابینہ اجلاس روک کر قومی ہیرو کا استقبال کیا۔ وزراء سے بھی تعارف کرایا۔ وزیر اعلیٰ کا ارشد ندیم کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ارشد ندیم کو 5 کروڑ کا چیک دیا۔ انڈس موٹرز کا ارشد ندیم کو گاڑی دینے کا وعدہ۔ شاہجل انعام ایمن کی ارشد ندیم کو گاڑی کا پسندیدہ نمبر دینے کی یقین دہانی۔ ناصر حسین شاہ نے قومی ہیرو کی والدہ کو گاڑی دینے کا وعدہ کیا۔ مرتضی وہاب کا ارشد ندیم کے نام پر اکیڈمی اور سعید غنی کا سڑک بنانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان چسوری کی اولمپئن ارشد ندیم کو شاباش۔ ملک کا نام روشن کرنے پر کوچ اور والدین کو مبارکباد بھی دی۔ قابل نوجوانوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان۔ ارشد ندیم نے پرتپاک استقبال پر قوم کا شکریہ ادا کیا۔
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी अज़्म दोहराया। अरशद नदीम और कामरान टिस्सोरी ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी। हीरो तो फिर हीरो होता है। अरशद नदीम तलबा की फलाह के लिए भी कोशां। कौमी हीरो ने तोहफे लेते लेते तोहफे बांटना भी शुरू कर दिए। अरशद नदीम का गवर्नर सिंध से मुलाकात में बड़ा ऐलान, IT तलबा को 100 लैपटॉप्स देने का वादा। जस्टिस कौसर सुल्ताना और जस्टिस राशिदा असद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जजेस और वकला की शिरकत। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक का जस्टिस राशिदा असद को खराज तहसीन। इंसाफ की बालादस्ती के लिए किरदार काबिल तारीफ करार दिया। सदर कराची बार आबिर बड़ाइश ने खवातीन जजेस को रोल मॉडल करार दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने कहा कि साथी जजेस और वकला से बहुत कुछ सीखा। जस्टिस राशिदा असद ने लड़कियों को पैगाम दिया, मुश्किलात का चैलेंजेस समझकर सामना करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की दोनों जजेस को शाबाश, इंसाफ की बालादस्ती के लिए कोशिशें काबिल तारीफ करार दी। गवर्नर हाउस में आलमी बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम की भी इजलास में शिरकत। पंडित दरिया लाल मंदिर, मुफ्ती अबू बकर, बिशप ऑफ कराची का बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी पर जोर। सरदार रमीशन सिंह, डॉक्टर शहीर हुसैन की भी सैर हासिल गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने बैनुल मज़ाहिब अमन अवार्ड तकसीम किए। अल्लामा शहीर हुसैन, पंडित दरिया लाल, बिशप ऑफ कराची, मुफ्ती नोमान नईमी को अवार्ड दिया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि हम एक दूसरे का एहतराम पाकिस्तान को दें। KMC सौदाकार यूनियन की बड़ी कामयाबी, KMC को रिटायरमेंट केस वसूल करने का पाबंद कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने KMC को पाबंद किया। लोकल गवर्नमेंट के तहरीरी अहकामात पर बल्दिया उज़्मा की कानूनी मुशावरत शुरू। ग्रेड 20 के 3 अफसरों के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी समाजी बहबूद साजिद जमाल अबड़ो का तबादला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट तैनात। तकर्रुरी के मुंतजर परवेज अहमद सेक्रेटरी समाजी बहबूद तैनात। मकशली मेहर फिर स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल। सोशल मीडिया सर्विसेज मामूल पर आने लगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। अब मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली IDs को भी ब्लॉक किया जा सकेगा। शहर कायद में 10 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पीचोहो ने मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को जदीद इंजेक्टर लगाए और कतरे पिलाए। 10,37,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का ऐलान। वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने की अपील। वज़ीर आला मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी, दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम करने का ऐलान। सिंध में शिकार पर पाबंदी खत्म होने में चंद रोज बाकी। माहीगीरों ने शिकार पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। कश्तियों में सामान की मुंतकली जारी। माहीगीर बोले, शिकार पर पाबंदी की वजह से बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत से मदद की भी अपील करती। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ मिलती है रिस्पॉन्स तो वो गुजार कर, लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि माहीगीरों को इस तरह की कोई भी चीज़ या कोई फैसिलिटी नहीं है कि 2 माह बैठ के वो आराम से अपने बच्चों को वो रोज़गार का वो कोई ज़रिया, या मालकान हैं किश्ती के उनसे अपना कर्ज लेके अगले साल के लिए जैसे ही वो स्टार्ट होगा काम तो वो कर्ज लेके वो बच्चों को चलाते हैं। इसी तरह कमिश्नर कराची का शहर में 96,000 से ज़ायद पौधे लगाने का दावा। NGOs और निजी इदारों का काबिल ताउन काबिल तहसीन करार। कमिश्नर हसन नकवी ने कहा, शजरकारी मुहिम से दरख्तों की अहमियत का शऊर उजागर हुआ। दरख्तों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर अपना भरपूर किरदार अदा करें। और दिलफरेब रंगों, खूबसूरत नज़ारों और कैलीग्राफी का हसीन इम्तिजाज। आर्ट सिटी में मुसव्विरा आयशा महमूद की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का इफ्तिताह साबिक खातून अव्वल पाकिस्तान समीना अलवी ने किया। शाहकार फनपारे देखकर शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके।